عوام کا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے تو پی ٹی آئی کی خواتین سے آپ کو اتنا خوف ہے کہ ایک تو آپ انہیں مخصوص نشستیں نہیں دینا چاہتے، آپ پارلیمنٹ سے انہیں دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اس ایف آئی آر نے ایک چیز پروف کر دی ہے، یہ اسی لیے کچے کے ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتے۔ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے 4 دن بعد، لیکن مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ انسٹیگیشن ہوگی 9 مئی کو۔ ہم نے ان کے سسٹم کو للکارا ہے، وہ جو خان بیٹھا ہے نا جیل سے، وہ اس سسٹم کو للکار ہے، اور ہم جیسے لوگ جب بے خوف ہو کر اس کے ساتھ کھڑے ہیں نا تو ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ آئین اور قانون کو تو آپ نے مذاق بنایا تھا نا، اب آپ نے ایف آئی آرز کو بھی مذاق بنا دیا۔ نہ ہم آپ کی کسی ایف آئی آر سے ڈرتے ہیں، نہ جیلوں سے ڈرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ خان کا حکم ہوگا تو میں نے کل بھی کہا تھا لوگ تو چاند پر پہنچ جائیں گے، یہ تو پھر لیاقت باغ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اشرف اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان۔ اس وقت میں جناب زبیر غوری صاحب کی عدالت کے باہر موجود ہوں۔ ناظرین سامعین، میں بتاتا چلوں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے جو ہے باقاعدہ ایک ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے معاونت کی ہے، اور بتاتا چلوں حماد اظہر صاحب کی معاونت کی ہے۔ اس پر ایک ایف آئی آر جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے۔ پری اریسٹ بیل کے حوالے سے عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہے وہ اس وقت عدالت میں موجود ہے، اور ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کی ضمانت کسی طریقے سے منظور کروائی جا سکے۔ ناظرین سامعین، جیسے ہی وہ باہر آتی ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ معاملہ ہے کیا، یہ ایف آئی آر کس چیز کی کاٹی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میم عالیہ حمزہ کے اوپر ایک پرچہ کٹتا ہے اور ایف آئی آر کے اوپر یہ نامزد کیا جاتا ہے کہ میم نے پولیس والوں کو مارا ہے، پیٹا ہے، کوٹا ہے، اور ان کو جناب وردی سے پھاڑ دیا، اور ان کو جناب تشدد کے بعد حماد اظہر کو بھگانے میں کامیاب رہی ہیں۔ کتنی جرت ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی شجاعت ہے۔ آئیے انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ اتنا کچھ کیا کیسے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ اتنے زائد الزام آپ کے اوپر، ایک ہی دفعے کے اندر کو 3-4 چیزیں ایسی لکھ دی ہیں کہ ایک بہادر پہلوان بھی ڈر جاتا ہے کہ یہ تو بہت ہی بہادر عورت ہوگی۔ تو یہ کیا معاملات ہیں؟ یہ کس طرح ایف آئی آر بنائی گئی ہے اور کس طرح لانچ کی گئی ہے؟ کیا واقعات تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں تو صرف اتنا کہوں گی، وہ خائف میرے نام سے ہے، وہ خائف میرے خواب سے ہے، وہ خائف عمران خان سے ہے۔ اب خان انہیں ہم کہتے تھے نا خوابوں میں آ کر ڈراتے ہیں، اب ہم بھی انہیں جو خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں انہیں خوابوں میں آ کر ڈراتا ہے۔ ان کو یہی لگتا ہے کہ اسی لیے تو، لیکن آج اس ایف آئی آر نے ایک چیز پروف کر دی ہے، یہ اسی لیے کچے کے ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتے۔ بس میں اتنا کہوں گی۔ حالانکہ کچے کے ڈاکوں کے پاس تو کوئی عالیہ حمزہ جیسی خاتون بھی نہیں ہے جس کے پیچھے وہ چھپ جائیں۔ یہ لوگ نہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھنا چاہتے ہیں، اور نہ ان کی کوئی عقل سمجھ بوجھ ان کو اجازت دیتی ہے کہ ایسے کام کرنے سے پہلے کچھ تو سوچیں۔ آپ مجھے ایک بات بتا دیں، پہلے انہوں نے ایف آئی آرز کی، جی میں ایٹ اے ٹائم لاہور، گوجرانوالا، میاں والی، سرگودا، فیصل آباد، ہر جگہ پر موجود ہوں۔ کیا میں ایٹ اے ٹائم ان ساری جگہوں پر موجود ہو سکتی تھی؟ اس پر کیا میں ٹائم کی رفتار سے تو ٹریول نہیں کر سکتی؟ پھر میرے پہ جتنے کیسز بنے وہ ایسے تھے کہ وہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے 4 دن بعد، لیکن مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ انسٹیگیشن ہوگی 9 مئی کو۔ اچھا میم یہ بتائیے گا، اور اب یہ جو تیسری ایف آئی آر ہے یہ اس سے بڑا لطیفہ ہے۔ تو آپ یہ سوچ لیں کہ مطلب انہوں نے خود آئین اور قانون کو تو آپ نے مذاق بنایا تھا نا، اب آپ نے ایف آئی آرز کو بھی مذاق بنا دیا۔ اگر میں بات کروں، ایک ججمنٹ آتی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے اور مخصوص نشستیں، آپ کیس جیت جاتے ہیں، دوسری جانب اچانک سے ایف آئی آر آتی ہے۔ یہ 2 دن پہلے ایف آئی آر کیوں نہیں بنی؟ کیونکہ 21 کو جلسہ ہو رہا ہے اور اتنے دن بعد جو ہے وہ ایف آئی آر کنڈکٹ کی جا رہی ہے۔ کیا سلسلہ ہے اس میں؟ کتنا اتضاد دیکھتے ہیں؟ اور ابھی آپ کی لیگل ٹیم بھی موجود تھی، کس طرح کا معاملہ رہا ہے کورٹ کے اندر؟ بیل ہو گئی ہے، نہیں ہوئی، یا پھر آپ کو پکڑنے کے لیے گرفتاری کے لیے جو اس وقت تیاری جاری و ساری ہے، ہو سکتی ہے آپ کی گرفتاری؟ کیا معاملہ؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کے بعد میں اپنی لیگل ٹیم کی بہت ہی شکر گزار ہوں، آئین اور قانون کا راستہ اپناتے ہوئے میری پری اریسٹ بیل کی، اینڈ آئی ایم ہائیلی گریٹفل ٹو دا ججز کہ جو فوری طور پر انہوں نے اس پر مجھے پری اریسٹ بیل دی، کیونکہ یہ افینس دیکھ کر تو جج صاحب خود بھی مسکرا رہے تھے۔ مطلب ایک واقعہ 21 کو ہوا ہے، 3 دن کے بعد آپ جب اس کے اوپر ایف آئی آر کر رہے ہیں تو لیگلی تو ویسی اس کی کوئی سٹینڈنگز نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔
मखसूस नशिस्तों के हवाले से आप केस तो जीत गई हैं, मगर पहले भी जो है स्पीकर ने कुछ खतूत लिखे और ये चीज़ देखने को मिली कि स्पीकर साहब जो हैं वो बाकायदा किसी ना किसी चीज़ के हवाले से कोशिश करने जा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन जो है अगर वो ये आइनी फ़ैसला नहीं मानता और आपको मखसूस नशिस्तें नहीं देता, आप तो आइनी तरमीम के हवाले से जो केस लड़ रहे हैं आपकी शिकस्त होगी उसके अंदर, तो आप उस चीज़ को किस तरह डिफेंड करेंगे, किस तरह देखते हैं? देखिए, हमें किसी चीज़ को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इनके मकरू चेहरे सबके सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो कल का तफसीली फ़ैसला आया उसने इलेक्शन कमीशन पे चार्जशीट की है। उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो उसका काम है कि उसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं, वो उनको करवाने में नाकाम रहा है। उसके बाद अवाम सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, अवाम का फ़ैसला पीटीआई के हक़ में है। तो पीटीआई की ख़वातीन से आपको इतना खौफ है कि एक तो आप उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं देना चाहते, आप पार्लियामेंट से उन्हें दूर रखना चाहते हैं, आप उनके ऊपर जिस तरह का पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, अदालतों में घसीट रहे हैं, मुकदमात पर मुकदमात करें, ये तो सब ने देखा है। औरत कार्ड प्ले करते थे। सवाल पीपल्स पार्टी से भी होना चाहिए। आप तो बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे बनी हुई जमात है, आपको वोट तो बेनज़ीर साहिबा पर मिलते हैं। दूसरी जमात जिसकी सीएम फॉर्म 47 के ऊपर पंजाब की स्याह और सफ़ेद की मालिक बनी बैठी है, तो आप मुझे ये बता दें, इलेक्शन कमीशन मेरे ख़्याल में फौरी तौर पर इस सारे फैसले के बाद ना उनकी कोई स्टैंडिंग है, उन्हें मुस्तफ़ी होना चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर को और पूरा इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबर्स को। उसके आगे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह का अदम एतमाद हम क्या पूरे मुल्क के वकला कर रहे हैं, तो उसके बाद तो मतलब आपकी कोई मॉरल स्टैंडिंग्स ही नहीं है। और फिर आप ये देख लें कि मंसूर अली शाह साहब जिस तरह से आइन के लिए, अपनी अदालतों के लिए, अपने जजेस के लिए खड़े हुए हैं, तो हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि थर्सडे को हम अदलिया की आज़ादी के लिए, अदलिया के वकार के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, फ्राइडे को पीटीआई का प्रोटेस्ट होगा, सैटरडे को हम पिंडी जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये जलसों का एक आप लोगों को नज़र आएगा कि किस तरह से अवाम जोशो खरोश शो करेगी और मुतालबा एक ही होगा, खान को रिहा। अच्छा मैम, जलसे भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे और इन तमाम चीज़ों के बाद आपके एफआईआर्स भी बनेंगी। कितनी और एफआईआर्स जो है वो लॉन्च होने का जो है वो खदशात नज़र आते हैं, क्योंकि आप तो हर आए दिन जो है वो नए मुकदमे में नज़र आ रही होती हैं किसी कोर्ट के अंदर। तो मैम क्या सूरत हाल रहेगी आगे आने वाले वक्त में, और आपने किसको ललकार दी है जो आपके पीछे हाथ धो के पड़ गए इतनी एफआईआर्स का? मैं सिर्फ इतना कहूँगी, बेसिकली ना हमने इनके सिस्टम को ललकारा है। वो जो खान बैठा है ना जेल से, वो इस सिस्टम को ललकार है, और हम जैसे लोग जब बेखौफ होकर उसके साथ खड़े हैं ना, तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो जलसा हुआ है उससे खान साहब मुतमईन? देखिए, मेरी एक बात सुने, लाहौर का जलसा बहुत सिंबॉलिक वैल्यू रखता है, इसलिए कि पिछले 2 साल से लाहौर में ना कोई रैली हो रही थी, ना कोई प्रोटेस्ट हो रहा था, ना किसी को निकलने की इजाज़त थी, ना खान साहब की कोई तस्वीर उठा सकता था, ना पीटीआई का कोई परचम उठा सकता था। तो आप तो मुझे ये बता दें, लाहौरियों ने तो हमारा दिल जीत लिया, उन्होंने तो खौफ के बुत तोड़ दिए और आपके सामने कि किस कदर कामयाब जलसा किए। ये लाहौर का, पंजाब का, पूरे पाकिस्तान का जलसा था, लेकिन जिंदा दिलाने लाहौर ने एक दफ़ा बता दिया लाहौर लाहौर है। अच्छा मैम, सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है, कोई भी वाकया होता है फौरी तौर पे उसका जो है वीडियो सामने आ जाती है। आपने जो मारा पीटा है उसकी वीडियो भी तक मंजर आम पे नहीं है, उसकी वजूहात क्या बताती हैं और क्या लगता है कि वाकई आपने मारा पीटा है? क्योंकि हमारा सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है, ज़रा सी भी कोई एक्टिविटी हो फ़ौरन वायरल होती नज़र आती है। पहले तो आप मुझे ये बात बता दें कि मैं दहशतगर्द हूँ? मैं इल्ज़ाम तो आप पे एक सेकंड, मैं पत्थर भी उठा सकती हूँ? मुझे पहले तो ये बताएं, मारपीट में तो शायद ज़िंदगी में किसी को थप्पड़ भी ना मारा हो, तो खैर ये करते रहे, मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बार बार कहा है, वो कहते तो ये बेनज़ीर साहिबा के लिए थे, लेकिन अब हम इनको बता देंगे कि पीटीआई की जो निहत्ती ख़वातीन के साथ आपने किया है ना, वो हिस्ट्री की किताबों में लिखा जाएगा। ना हम आपकी किसी एफआईआर से डरते हैं, ना जेलों से डरते हैं। क्या मतलब है? खान का हुक्म होगा तो मैंने कल भी कहा था, लोग तो चांद पर पहुंच जाएंगे, ये तो फिर लियाकत बाग है। नाज़रीन सामीन, आलिया हमजा साहिबा मेरे साथ मौजूद थी और आपने तमाम वाक़े की तफसील जो है वो जानी, और इसके साथ साथ कहना ये था कि लियाकत बाग जाएंगे। खान साहब अगर हमें हुक्म करें तो खान साहब पे जान निछावर करने वाले वो तमाम लोग चांद तक जा सकते हैं। इसी के साथ आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त, मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।
नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।